उन्हें अकाल तख्त के जथेदार नूं चिट्ठी लिख के ये कहा कि भी गुरुद्वारा साहबाना अंदर सियासी भाषणों का कोई तर्क नहीं बनता और इसलिए इन्हां दे उत्ते पाबंदी लाई जाए। अरविंद खन्ना कौन हुंदा है जिहड़ा कि अकाल तख्त नूं अप्रोच करे जां ये कहे कि जी इन्हां दे उत्ते इहदा कोई तर्क नहीं बनता। जबलपुर दे विच जिहड़ा जिथे पावरफुल काफ़ी सिख पॉपूलेशन है, नगर कीर्तन के मौके एक सिख नौजवान ने अपने ट्रैक्टर के उत्ते जिहड़ा नगर कीर्तन का हिस्सा सी संत पिंडां वालियां दी फोटो लाई हुई सी, तस्वीर लाई हुई सी, उसनूं जिहड़ा उहदे खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। इहदे SGPC का प्रेजिडेंट ये अपने तर्क दे रहे हैं कि जी पिंडां वाले जिहड़े ने साडे धार्मिक ये शहीद ने, अकाल तख्त को डिफेंड करदे इन्होंने शहादत दी है तो केस जिहड़ा रजिस्टर किया उन्होंने खत्म किया जाए। इन्हूं पता नहीं है कि जिस अकाल तख्त नूं ये लिखना चाहुंदा लिखिया है इन्हें वो अकाल तख्त ही जिहड़ा है वो इस दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा है इस गल लई कि भाई सिखां दे लई मीरी और पीरी सिखां दे लई सारा जीवन ही धर्म नूं समर्पित है। वो सियासत होए, वो आर्थिकता होए, समाजिक फराइज होण होर होए, ये साडी यात्रा दी लगातारता है। दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट में गलबात करन जा रहे हैं कि बीजेपी पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट अरविंद खन्ना ने जथेदार अकाल तख्त साहिब नूं चिट्ठी लिख के मांग की है कि गुरुद्वारियां विच सियासी भाषण देण ते पाबंदी लानी चाहिए है। कि बीजेपी सरकार वालों आने वाले दिनों में इहो जिहा कोई कानून आने वाला है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं ना इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक पासे असीं कल डिस्कस किया सी कि मध्य प्रदेश तो बीजेपी की मैंबर पार्लीमेंट साध्वी प्रज्ञा जिहड़ी 2008 के मालेगांव बंब धमाके, समझौता एक्सप्रैस और होर बहुत सारे केसां दे विच कन्विक्टेड है और हेल्थ ग्राउंड के उत्ते जेल चों बाहर आई हुई है और MP बनी और वो थां थां जाके हिंदुआं नूं ये कहंदी है कि भाई हथियार चुको, घरां 'च हथियार रखो, ये लव जिहाद करने वाले और दूजे। सो ज़ाहिर है कि भी ये जिहड़े हथियार इकट्ठे करवाए जा रहे हैं ये किन्हां दे खिलाफ ने, इहदे बारे कोई भुलेखा नहीं है। वही मोदी, अमित शाह और उन्हां दा सारा RSS का ढांचा जिस अंदाज दे विच दुसहरे दे मौके हथियारां दी पूजा करता है, 4 चफेरे उन्हां दा सारा डिस्कोर्स जिहड़ा एज ए गवर्नमेंट इलैक्टेड ऑफिशियल हुंदियां होया भी जिहड़ा वो सिर्फ तो सिर्फ वायलेंस और नफरत और इन्हां दे उत्ते ही आधारित है, जिन्हां दा समुचा पार्ट जे असीं गुजरात का लेटेस्ट इलैक्शन कैंपेन भी देखिए तो उस दे विच किवें शरेआम धर्म नूं इस्तेमाल किया जाता है और एक खास फिरके नूं टारगेट करते हैं जिहड़ा वो नफरत का आधार बनाया जाता है, जिहदे ते कोई पीपल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट ना कोई इलैक्शन कमीशन लांदा है ना कोई अदालतां लांदियां ने। लेकिन दूसरे पासे उन्होंने सिस्टमैटिकली किवें इलैक्शन कमीशन राही ये कह के कि जी कोई भी जिहड़ी है धार्मिक जमात, धार्मिक एक्टिविटीज़ दे विच सियासत नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के थल्ले उन्होंने जिहड़ा वो उन्होंने निशाने ते लिया होया। लेकिन हुण ये जिस किस्म की स्टेटमेंट अरविंद खन्ना बड़ा सीनियर लीडर है बीजेपी का, बादल कैबिनेट वेले भी हिस्सा रहा है और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है इस वेले, उन्हें और एक बहुत बारी एक माहौल क्रिएट करने लई जिस किस्म का तुसीं देखदे हो उदों तुहानूं नज़र आंदा भी चल की रहा है। उन्हें अकाल तख्त के जथेदार नूं चिट्ठी लिखी है। पहली गल तो अकाल तख्त जिहड़ा है वो सिखां दे तख्त के तौर के उत्ते कोई सिख ही जिहड़ा, हाँ दूसरा कोई फरियादी तो हो सकता है जाके जिवें असीं वो कसूर दे पंडित की गल करते हैं जिहदी पंडिताणी नवाब लै गया सी कसूर दा, वो आया, लेकिन वो एडवाइस करे वो कोई और जबान इस किस्म की है उसकी कि बई उन्हें अकाल तख्त के जथेदार नूं चिट्ठी लिख के ये कहा कि भी गुरुद्वारा साहबाना अंदर सियासी भाषणों का कोई तर्क नहीं बनता और इसलिए इन्हां दे उत्ते पाबंदी लाई जाए।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ, ਔਰ ਈਵਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਊ ਟੂ ਫੋਟੋ ਆਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਈਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਦੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਹੀਕਲਸ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਟੀ ਵਰਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋੜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੌਸਟੇਜ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਚੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂਥਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸੀ ਮਰਾਠਾ ਔਰਤਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ 1757 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਾਠਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਘੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜੂਨ 3 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵੇੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।